35 through 46. Let's read all together, but in response, okay? Let me read one verse and you continue with the last verse. 교독으로 가겠습니다. 요한복음 1장 35절에서 46절입니다. The next day, John was there again with the two of his disciples. 해석하시? 여러분 읽으셔야지. 교독입니다. Let's read in response 하면은 교독하잖아요. 한 주씩 동그라미 다시 합니다. 여러분 예배 시간에 예배 집중해야 돼요. You should put focus on worship because this is to the Lord, not for human being. Okay, we are worshiping to the Lord. You should prepare your book of Bible at the time of the scripture reading, and you should read all together. 다 함께 성경을 준비하시고 그 다음에 함께 읽어야 되겠습니다. Okay, let's go one more time. Tonight's scripture is John chapter 1, verses 35 through 46. 요한복음 1장 35절에서 46절까지입니다. Let's read in response. 교독으로 읽겠습니다. 제가 한 절 읽고 여러분이 한 절 읽고. The next day, John was there again with the two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." And the two disciples heard him say this. They followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" Rabbi, which means, "Teacher, where are you staying?" Come, he replied, and you will see. So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Andrew, Simon Peter's brother, who was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ." And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated as Peter. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip brought him into where Peter was on the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nazareth. Can anything good come from there? Nathanael asked. "Come and see," said Philip. Amen. 다시 한번 읽을까요? Come and see. Come and see. 와서 보라. Tonight the title of my sermon is that Come and See. That is my sermon title. 와서 보라. 제가 미국에 우드랜드 철치라고 몇천 명 모이는 교회 목사님 설교를 절개 듣습니다. 제가 걷기 운동 밤에 걷기 한 3, 40분, 1시간 하거든요. 그때 귀에 꽂고 그분 설교를 많이 듣습니다. 이제 성도들이 성경 말씀 읽을 때는 전부 자리에 쓰이거든요. 다 일어났다가 다 읽고는 다시 자리에 앉아. 그만큼 이것은 뭐냐? 하나님의 말씀입니다. 그러니까 정중한 태도, 그런 태도로 정성껏 말씀을 읽고 하는 걸 굉장히 인상적이었습니다. So the sermon title is Come and See, and the passage is John chapter 1, verse 35 through 46. When Jesus calls his disciples, Andrew first comes and brings his brother Simon Peter. Then John brings his brother James. And Philip also brings Nathanael. The gospel always spread through relationships. Relationship is very important. A brother brings a brother. A friend brings a friend. This is one of the most important messages of John chapter 1.
설교 제목은 와서 보라 이고 본문은 요한복음 1장 35절에서 46절입니다. 예수님께서 제자들을 부르실 때에 안드레가 왔어요. 안드레라는 사람이 예수님의 제자로 따라왔어요. 그 다음에 안드레가 가서 자기 형제 베드로를 데려왔어요. 안드레가 베드로 안 데려왔으면 베드로 같은 사람은 없는 거예요. 안드레가 데려왔기 때문에 베드로 같은 위대한 사도가 생겨났죠. 또 처음에 요한이 예수를 따랐습니다. 두 사람이 맨 처음에 예수님의 제자가 됐는데요. 하나는 안드레고 나머지 하나는 요한이에요. 요한은 나중에 사도 요한이 되는 건데 이 안드레와 요한이 예수님의 첫 번째 제자입니다. 그 다음에 요한은 누구를 데려왔냐면 자기 형제 야고보를 데려왔어요. 그래서 맨 처음에 4명의 제자가 생겼죠. 안드레와 형제 베드로, 요한과 형제 야고보인데 이 4명 가운데서 예수님의 수제자가 3명이나 들어있죠. 누굽니까? 베드로, 요한, 야고보. 그러니까 첫사랑이 참 중요한가 봐요. 예수님과의 첫사랑이잖아요. 그죠? 4명 가운데 3명이 예수님의 수제자가 되는 거예요. 저도 알레비 사역을 하면서 처음부터 이렇게 같이 해온 분들하고는 이 미운정, 고운정도 쌓이고요. 그게 애틋한 뭔가가 있어요. 함께 비전을 나누고 또 어려움도 겪으면서 기도하면서 하니까 참 그 귀중하더라고요. 그래서 그 다음에 또 빌립이라는 사람이 또 나다나엘을 데려오죠. 여러분, 복음은 항상 관계를 타고 확산되잖아요. 관계가 너무 중요해요. 관계. 형제가 형제를 데려왔잖아요. 또 친구가 친구를 데려왔어요. 빌립은 나다나엘을 데려왔습니다. 이것이 요한복음 1장의 아주 중요한 메시지입니다. So the key point here is the phrase Philip said to Nathanael, "Come and see." Come and see. In the end, the invitation, come and see, is what matters most. Come. To where? To where? It means to come to Jesus. Come to Jesus. After coming to Jesus, what are we supposed to see? What we should see? When we meet Jesus, what we should see? That is the message of today's sermon. 그래서 핵심은 빌립이 나다나엘 보고 와서 보라라고 한 그 말씀입니다. 그래서 와서 보라고 하는 초대가 중요합니다. 와서 보라는 초대가 없었다면 기독교는 이렇게 부흥하고 번성할 수 없었을 것입니다. 우리가 볼 때는 기독교가 교회가 뭐 시원찮아 보여요. 시들시들 하는 것 같고 어떤 지역에서 쇠퇴하는 것 같기도 하고 사람들이 예수를 열심히 믿다가 또 낙심하기도 하고 우리가 다 연약하니까 우리가 완전한 사람이 아니다 보니까 그런데요 통계에 의하면요 역사가의 통계에 의하면 기독교는 예수님이 맨 처음에 오셔서 십자가에 돌아가시고 부활하셔서 선전하시고 나서 제자들이 성령을 받아서 복음을 전해서 교회를 시작한 이후로 이제까지 2000년 이상 동안에 전체 기독교인 인구가 한 번도 줄어든 적이 없대요. 계속 기독교인은 늘어난다는 거죠. 뭐 어떤 곳에서는 또 이렇게 흥했다가 또 쇠한다 하지만 전체 인구는 계속 는다는 거예요. 지금 세계 인구의 한 30% 정도가 기독교인이죠. 하나님께서 다 섭리하시는 거죠. 그러다가 어느 역사의 시점이 이르면 어떻게 됩니까? 종말이 오겠죠. 그래가지고 계속 복음은 전파되어야 되고 복음을 못 들어서 예수 못 믿다는 사람은 있어서는 안 되겠습니다. 할렐루야. 어떻게든 전해야 되죠. 그래서 우리 문현미 목사님이나 우리 한혜선 전사님, 우리 김민희 목사님, 여기 있는 이상 목사님입니다. 보면은 홍대 교회 가서 토요일마다 어제도 추운데도 몇 시간씩 거기서 찬양하고 복음 전하고 좀 경의를 표합니다. 할렐루야. 성령께서 이것이 않으면 되겠습니까?
그게 앞에 있는 골리앗같이 생긴 이 친구도 이제 거기 합류해가지고 어제도 그 갔다. 할렐루야. 얼굴이 뻘겋잖아요. 어제가 너무 추워가지고 얼굴이 얼었어요. 얼굴이. 아, 정말 놀라운 일입니다. 우리가 자발적으로 전도한다는 건 정말 복된 일입니다. 성령이 아니면 그렇게 못할 거예요. 추운하죠. 오늘 설교 내용은 First, the teaching and ministry of Jesus. First, we are to see who Jesus is. We have to see who Jesus is and, who is Jesus. I think you need to prepare for that question. You need to prepare to give the answer to who Jesus is. In John chapter 1, he is introduced as God. Jesus is God. The Word who existed in the beginning, before creation, and came to this earth in human flesh, like us. He came to the earth as a human. He came to die as a sacrificial offering in our place for our sins. So he died on the cross. He is sinless, he is innocent, he is guiltless, but he sacrificed himself. He was obedient to the Lord, to death. Perfect obedience, perfect sacrifice. That makes us possible to be saved, to be forgiven. All kinds of vicious sins we are forgiven already because of the only we believe in Jesus Christ. 오늘 설교 내용 첫 번째, 예수님의 가르침과 사역입니다. 첫 번째, 예수님이 누구신지를 보라는 것입니다. 빌립보 나다나에 와서 봐라. 네 눈으로 한번 예수님이 어떤 분인가 보라는 것이죠. 예수님은 누구십니까? 요한복음 1장에 따르면 태초에 말씀이신 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 예수님입니다. 그분이 바로 우리 죄를 대신 짊어지고 십자가에서 죄값을 감당하기 위해서 죽으려고 이 땅에 오신 거예요. 세상이 죽으려고 이 땅에 태어나는 존재가 어디 있어요? 예수님은 사명이 죽는 겁니다. 우리 같은 죄인들을 위해서, 죄가 없는 분이 죽기 위해서 이 땅에 온 게 사명이에요. 그래서 33살의 꽃다운 나이, 그 청춘의 나이, 그죠? 예수님은 십자가에 오르셔서 돌아가신 것입니다. 근데 이걸 믿지 못한 사람이 많죠. 어떻게 우리 청년같이 이렇게 이 정도 나이는 비슷한 나이잖아요. 사람인데 뭐 이분이 뭐 하나님 아들 하나님이야. 이제 의심을 하죠. 누가요? 특별히 유대교 지도자들. 그래서 예수님이 하나님의 아들이라고 하니까 나는 하나라니까 예수를 신성모독으로 죽였잖아요. 그렇죠? 저는요, 제 나름대로 여러 가지 생각해 봤는데 예수님의 신성을 어떻게 우리가 입증할 수 있는가? 여러분, 이 땅에 목사님이나 뭐 어떤 분이 있잖아요. 성직자나 뭐 심지어 교황이나 누구라도 인간은요, 여러분 멀리서 볼 때는 교회 몇천 명, 몇만 명 교회 다니면서 강단에서 다 하나님 말씀 전하고 늘 거룩하게 보이고 걸음이 보이고 완벽해 보여, 의로워 보여. 여러분 그 사람하고 한 달, 두 달 같이 한 집에 살아보세요. 사람은 똑같아요. 물론 상당히 그 훈련이 되어 있고 연단을 받고 말씀에 깊이 들어가고 기도해서 영적인 힘은 당연히 있겠죠. 훌륭한 목사님들 맞습니다. 그러나 결코 완벽하지 않아요. 반드시 그것도 있고 그렇죠. 그런데 예수님의 12제자는 뭡니까? 예수님과 3년 동안이나 한 지붕 밑에서 살았잖아요. 그죠? 같이 살고 같이 먹고 같이 생활했잖아요. 그런데 예수님에게 흠이 있더라면 그들이 예수님을 따르겠습니까? 신앙을 고백했어요. 주는 살아계신 하나님이 영원하신 분을 했어요. 같이 있었던 12명의 제자가. 그리고 예수님과 육신의 형제 있잖아요. 유다, 야고보, 그죠? 그 사람 나중에 자기 어릴 때 같이 자라났어. 형제야. 그런데 예수님을 보고 어떻게 합니까? My Lord. 나의 주님이라 했다. 친형제. 왜? 같이 있어 보니까 이분은 그냥 사람이 아닌 거예요.
흠이 없어. 죄가 없어. 저는 바울도 상당히 그런 분이라고. 바울에도 흠을 찾아볼 수가 없어요. 완전히 하나님께 헌신하고 완전히 성령에 충만한 삶을 사는 분이 바울 사도. 그래서 우리는 바울 사도를 본받아도 좋고 궁극적으로 우리가 예수님을 본받아야 되겠죠. So this is the greatest mystery of Christian theology and faith, the incarnation. God lowered himself to our level and became human. He came to deal with the overwhelming burden of sin that we could never solve ourselves. He came as the atoning sacrifice who pays our debt in our place. This is the mystery of mysteries. When we believe this, everything begins to be resolved. This is the first gateway of Christian faith. If we do not pass through this gate, we cannot move forward any further. 이것이 바로 기독교 신학과 신앙의 가장 큰 신비인 뭡니까? 성육신입니다. Incarnation. 하나님이 인간의 몸을 입고 왔다. 이게 기독교 신학과 신앙의 가장 큰 신비입니다. 여기서 많은 사람들이 걸려 넘어집니다. 못 믿겠다. 그런데 아까도 말씀드렸지만 많은 제자들이 그분의 신성이 없으면 그분께 나의 주님이라고 고백을 못했겠죠. 그분은 죄가 없으신 분이었습니다. 하나님께서 자기 피조물인 인간과 눈높이를 맞추기 위해서 인간의 몸을 입고 오신 분이 예수님이십니다. 동정녀 마리아, 처녀 마리아의 몸에서 성령으로 힘게 되셔서 이 땅에 오래 같은 인간의 모습으로 오셨습니다. 그러므로 예수님에게는 죄가 없는 것입니다. 죄 없는 분만이 그분이 인간이 가는 고통을 겪으면서 돌아가셔야만이 우리 죄를 계속하는 효과가 있습니다. 예수님만이 우리가 겪는 고통을 겪지 않고 죽었다면 그건 효과가 없습니다. 예수님 우리가 고통을 받고 못에 찔리고 채찍을 맞고 피할 수 없는 그 고통을 다 그대로 모셔 겪으시면서 돌아가 주셨기 때문에 그리고 그분이 죄가 없는 어인이기 때문에 그분의 대속의 죽음을 믿는 우리에게 그 효력이 우리에게 오는 것입니다. 할렐루야. 믿으세요. 그분의 고통, 외로움, 겟세마네 동산에서 모든 제자들은 다 이제 배신하고 도망갈 것입니다. 홀로 죽음을 맞이해야 됩니다. 아버지 하나님도 나를 버리셨으니 그때 얼마나 죽음이 두려웠냐면 육신을 입고 있으니까 아버지 이 죽음의 잔을 돌이켜 주옵소서. 그런데 안 될 것 같아요. 죽으려고 이 땅에 왔기 때문에. 그러나 아버지 뜻대로 하옵소서 하고 죽음을 받아들입니다. 그때 예수님께서 얼마나 온 힘을 다해서 기도했는지 땀이 뚝뚝 떨어지는 땀이 뭡니까? 피가 쏟아서 떨어지잖아요. 우리가 인간인지라 실존적인 인간인지라 우리 삶에서 때로는 괴롭고 고통스럽고 쓰라리고 외롭고 힘들고 답답하고 막막하고 한이 서리고 많죠. 여기 있는 분들 저도 그렇고 다 그래요. 그런데 겟세마네에서 바위돌에 엎드려서 기도하시는 예수님을 생각하면 우리에게 큰 위로가 오는 것입니다. 할렐루야. 우리 아픔과 고통은 어떻게 다 눈동도 사라집니다. 오 주님하고 바라보는 거죠. 그렇습니다. 이것이 신앙의 유익입니다. 그리고 우리가 해결할 수 없는 죄의 무게를 대신 지시기 위해서 오셨습니다. 우리의 죄값을 대신 갚으시는 속죄 제물로 오셨습니다. 이것이 신비 중에 신비입니다. 많은 묵상이 필요해요. 성경을 읽고 기도하고 영적 세계에 들어서 묵상하다 보면 그 은혜가 우리에게 전달해 오는 것입니다. 이것을 믿을 때에 모든 것이 풀리기 시작합니다. 할렐루야. 풀릴 수 없을 것 같은 문제들도 풀려요. 외로움, 고통. 예. 제가 한전한테 성경을 9년 동안 읽는데 요새는 저는 늘 말하기 잘 모르겠다. 근데 늘 기뻐. 늘 감사해요. 잘 모르겠어요. 계속 성경만 읽었는데 늘 그냥 활력이 넘쳐. 그냥 기뻐. 누구를 만나도 기뻐. 설명할 수가 없는 거예요. 말씀 속에서 성령이 역사하십니다. 네. 하나님 나와 함께 하시는 거예요. 하나님 나와 함께 하시는 뭐가 두려워요? 뭐가 외로워요? 뭐가 슬퍼요? 해결되는 거예요. 그것이 기도
기독교 신앙의 첫 관문입니다. 그래서 제가 신학교 소신대원 가르치기 기수가 보이자에 붙어 있는데 정문이 여기 보이자 꼭대기 뾰족한데 거기서 또 들어가면 현관에 얘는 현관이 있어요. 직사님 현관 거기 뭐라고 쓰는지 아세요? 예수를 깊이 생각하라. 신학교 학생들이 기수에다 들어요. 예수님을 깊이 생각하라. 인간의 어떤 인생의 어떤 환란풍파, 어떤 시험이 오고 아무리 어떤 경우에도 예수님을 깊이 생각하라. 해결되는 극복할 수 있습니다. 우리가 여기를 통과하지 못하면 더 이상 앞으로 나갈 수 없습니다. 오직 예수님. 소망교회 가니까 앞에 큰 바위를 세우는 거기다가 오직 예수님. 아멘. So when many people convert to Christianity or accept Jesus, what conditions are they in? I see it this way. When they fail in this world, are wounded, become sick, have a broken relationships, feel lonely, sad, anxious, and exhausted, they discover a ray of light in this gospel. It's good news. Here we receive something we cannot find anywhere else in the world. That is a salvation. And it becomes possible through the atonement of Jesus. Atonement means our debt of sin is paid for in our place. 많은 사람들이 기독교로 회심하거나 예수를 받아들일 때 그들의 상태가 어땠냐면 대부분이 다 이 세상에서 실패하고 상처받고 병들고 인간관계가 깨어지고 외롭고 슬프고 불안하고 힘들 때 이 복음에서 한 줄 빛을 발견하게 되는 걸 봅니다. 사실 제가 이 간증이 안 했는데요. 제가 9년 전에 NIV 성경을 펴고 그때부터 이렇게 잘 오늘 9년째 계속 읽고 있잖아요. 그래서 사람들이 말해요. 어떤 계기로 성경을 읽게 되었습니까? 그렇게 보면 그때 제가 인생에서 제일 힘들 때 제일 힘들었어요. 뭐 번아웃, 슬럼프, 뭐 온갖 거 다 갖다 붙였어요. 그때 너무너무 힘들었어. 그러다 어느 날 그냥 요 있단 말이야. 한번 읽어보세요. 생각도 안 했어. 그냥 어느 날 나도 모르게 벽도 그냥 앉아서 창세기 읽기 시작해서 그냥 그 다음 날도 읽어. 그 다음 날 계속 읽어. 3년 동안은 죽도록 읽었습니다. 30도 NIV. 아멘. 그러다가 완전히 내가 뒤집어져 버렸어. 속살이. 막 눈물 콧물 흘리고 몸을 비틀면서 울고 슬슬 기어다니면서 울고 그랬어요. 하나님 말씀을 읽고 그러면서 완전히 하나님과 정말로 그때 성령 충만했던 거죠. 그래서 저는 송신신대원 3년 다녔거든요. 2002년부터 3년 2017년부터 3년 성경 읽은 게 송신신대원 다니보다 비교가 안 되는 자들의 인생에서 완전히 터닝 포인트, 인생이 완전히 뒤바뀌어서 있어요. 나이는 늦었지만 이 사역을 하게 하실 거예요. 놀랍습니다. 인생에서 제일 힘들 때 그때가 좋은 기회입니다. 예수님을 만나시면 그렇죠? 이것이 그래서 기쁜 소식입니다. 고통과 슬픔과 아픔과 외로움을 극복할 수 있는 것이 이 세상에 있겠어요? 상담받으러 간다고 되겠습니까? 귀에 안 들어와요. 예수님을 깊이 묵상합시다. 세상 어디에서도 얻을 수 없는 가장 고귀한 것을 얻게 되는데 그것이 바로 구원입니다. 10원도 아니고 구원입니다. 할렐루야. 목사님 오면 전화번호가 전부 다 0191이야. 뭡니까? 0691? 0691? 0691에다 구원한다. 목사님 전부 다 그 번호 다 따고 있더라고. 이 구원은 예수의 속죄로 가능해집니다. 예수님이 내 죄값을 대신 갚았다. 불신하는 사람들은 무슨 귀신이 신을 까먹는 소리냐 하는데 정말로 우리가 인생에서 시행착오를 겪으면서 말씀을 읽으면서
넘어지고 자빠지고 하면서 반복해서 가면서 서서히 깨달아가는 것 같아요. 시험점 걸리는 것 같아요. 예수님의 속죄입니다. Redemptive death. 우리 죄를 속하기 위해서 대신 죽어주신 거예요. 그게 은혜입니다. 따라합시다. 은혜다. 하나님의 은혜다. 왜 죄 없는 예수님이 내 대신 죽는다? 그게 은혜. 하나님의 방법입니다. 하나님의 은혜입니다. 구원은요, 거저 주는 거예요. 예수를 믿기만 하면 구원하겠다는 거예요. 사람들이 너무 싸구려 같아서 못 믿겠대. 하나님, 아니 부모님이 자식한테 뭐 대가를 바라고 줍니까? 다 주잖아요. 다 내어주잖아요. 생명까지. 그것처럼 우리 하나님 아버지는 우리들을 위해서 다 주잖아요. 독생자 예수까지 다 줬잖아요. 따라서 그게 은혜다. 선물이다. 하나님이 우리 같은 사람 피조물 죽으면 썩고 없어진 이 피조물 데리고 뭐 딜을 합니까? 거래를 합니까? 아니잖아요. 불쌍하잖아요, 우리가. 하나님 보기 우리가 얼마나 불쌍하겠어요. 안 그래요? 하나님 나를 보면 불쌍할 것 같아요. 엄청 내가 불쌍해 볼 거예요. 그러니까 나에게 성령을 주시고 힘을 주잖아요. 그러니까 나한테 뭘 대가를 바라고 뭘 주겠어요? 아니요. 그냥 주는 거예요. 그게 은혜입니다. 선물이라고 에베소서 2장 8절 분명히 나왔습니다. 믿음으로 말미암아 구원한다는 것은 너희에게서 나는 것이 아니다. 행위에서 나는 것이 아니다. 뭡니까? 선물이다. 그 선물은 하나님의 은혜다. 모든 것이 은혜입니다. 할렐루야. 모든 것이 은혜, 하늘은 은혜, 모든 것이 모든 것처럼 모든 것이 은혜. 은혜가 아니면 우리가 뭘 어떻게 하루라도 버틸 수 있겠어요? Our salvation becomes possible when we believe in the atoning work of Jesus. And faith, as I said, is a gift. The free gift that God gives us is a grace. That is grace. Blessed are those who understand this. God does not demand anything in return from us. He doesn't demand anything from us. He gives us Jesus as a gift. He gives us the faith to believe in Jesus as a gift. And when we believe with that faith, He saves us from darkness, from the sinful world. He will save us. 우리의 구원은 예수의 속죄를 믿음으로써 가능해집니다. 그리고 믿음은 선물이라고 했습니다. 선물을 받는 사람이 복됩니다. 하나님께서 우리에게 공짜로 주시는 선물이 바로 은혜입니다. 이것을 깨닫는 사람은 복이 있는 줄로 믿습니다. 하나님 우리에게 어떤 대가도 요구하지 않으십니다. 예수를 우리에게 선물로 주셨고 예수를 믿는 믿음을 선물로 주셨고 그 믿음으로 믿을 때 우리를 구원해 주셨고 여러분 구원과 선행을 관계를 잘 이해하셔야 돼요. 신학적으로. 그리스도인들이 그러면은 믿기만 하면 구원받으니까 선행은 안 해도 돼? 아닙니다. 통계에 하면 우리나라 3대 종교, 기독교, 가톨릭, 불교 가운데서 사회복지사, 구제사 제일 많이 하는 단체가 기독교입니다. 절대적으로 많아요. 선행을 제일 많이 해요. 근데 우리가 선행하거나 우리가 이런 것은요, 따라합시다. 감사하기 때문에 하는 것이다. 은혜를, 구원을 믿음을 선물로 받았으니까, 구원받았으니까 그 감사하는 마음으로 어려운 사람들을 돕고 하는 것이지 내가 구원받기 위해서 선한 행위를 하는 거 아니에요. 아멘? 네. 하나님이 먼저 나에게 은혜를 주셨기 때문에 그 은혜가 너무 감격스러운 거예요. 생각할수록 감격스러운 거예요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 성경 말씀 보면 불한 이웃을 홀대하지 말라 했잖아요. 외면하지 말라 했잖아요. 과부와 고아와, 그렇죠? 또 외면하지 말라 했잖아요. 그러니까 감사해서 감사함으로 선행을 하는 것이지 절대로 구원받기 위해서 선행을 하는 게 아닙니다. 그게 다른 종교하고
180도 다른 거예요. God wants us to believe in the redemptive sacrifice of Jesus and to give our hearts to Him. When we give our hearts to the Creator God, He receives us, forgives us, and restores the relationship. God and we are reconciled. He pours comfort and peace into our hearts. A new life begins for us. 하나님은 우리가 예수의 대속을 믿고 우리가 하나님께 마음을 드리기를 기다리십니다. 부모가 자기 자식이 부모에게 마음을 주기를 기다리잖아요. 그것처럼 하나님은 우리가 하나님께 마음을 드리기를 원하십니다. 창조주 하나님께 우리 마음을 드릴 때 하나님께서 그 마음을 받으시고 우리를 용서하시고 관계를 다시 세웁니다. 하나님과 우리가 화목하게 되는 것입니다. 우리가 하나님과 화목하게 될 때에 우리 마음에 뭐가 흘러 들어올까요? 따라합시다. 위로와 평화, 기쁨과 행복. 순수한 것입니다. 이건 티가 이익 관계가 이해관계가 들어가는 게 아니라 하나님과 우리가 화목하게 될 때에 우리 마음에 참된 위로와 기쁨, 위로와 평화, 기쁨과 행복으로 차게 되는 것이죠. 그래서 새로운 삶이 시작됩니다. Second, we are to see what Jesus does and what He teaches. What He does is heal the sick and cast out demons. 두 번째는 와서 보라 했잖아요. 와서 뭘 봐요? 예수님께서 하시는 일을 보고 또 예수님께서 가르치시는 것을 보라는 것입니다. 예수님께서 하신 일이 뭡니까? 병자를 치료하고 귀신을 쫓아내는 것이었습니다. When Jesus teaches us the gospel of the kingdom of heaven, we must bring people to Jesus and show them the reality of the kingdom of heaven. We must let them know that they too can enter the kingdom. And finally, we must show them how to enter the kingdom. That's what matters, is that how we can enter the kingdom. 예수님께서 가르치신 것은 천국 복음이었죠. 천국 복음을 가르쳐 주셨어요. 사람들을 예수님께 데려와서 천국의 실제를 보여줘야 합니다. 그들도 천국에 들어갈 수 있다는 것을 알게 해야 합니다. 마지막으로 어떻게 하면 천국에 들어가는지도 보여줘야 되는 것입니다. Today many people are controlled by evil spirits, fall into sin and suffer from guiltiness, depression, lethargy, fear of relationships, and many kinds of mental illnesses. We must bring them to Jesus so that they can be healed in the name of Jesus. We must let the evil spirits lead them. 오늘날 많은 사람들이 악한 영에게 사로잡혀서 죄를 짓고 죄책감에 시달리고 우울증, 무기력증, 개인 기피증 등 각종 정신적인 고통에 시달리고 있습니다. 그분들 예수께 데려와서 예수 이름으로 치유받게 해요. 그래서 악한 영이 떠나가게 해야 하는 것입니다. 예수가 오면 악한 영이 떠나가는 것입니다. 성령이 오시면 악한 영은 떠나갑니다. 우리 마음에서 어두움과 악한 영이 있습니다. 그걸 쫓아내는 것입니다. 오직 예수님을 쫓아낼 수 있습니다. After we evangelize someone, what should we do next? We must bring them to worship service. We must lead them to worship God. When they come to worship, what are they supposed to see? They must meet Jesus and see Jesus. 오늘 우리가 어떤 사람을 전도한 후에는 어떻게 해야 합니까? 전도한 후에는 예배로 드려야 합니다. 전도한 사람은 예배 자리를 드려야 합니다. 그래서 하나님께 예배를 드리도록 해줘야 됩니다. 하나님께 예배 드리는 것이 우리 인생에서 가장 중요하고 가장 중심이 있어야 되지 않겠습니까? 그럼 예배 와서 무엇을 봅니까? 예배 와서 예수님을 만나고 예수를 보아야 합니다. 설교자는 복음을 전하고 예수를 소개하는 사람입니다. So they came to worship, so they might say, oh, Jesus is here among us. The power of Jesus is with us. Here is a healing.
Here are grace and emotion. Here are tears and restoration. The Holy Spirit is at work here. They must be able to feel these things when they come to worship service, come to church. They must see that there is a real grace in worship service and that the word, praise, and prayer are alive. 아, 청교회 사람들, 이 가운데 예수님이 계시는구나. 여기 예수님 능력이 함께 하시는구나. 여기에 치유가 있고 은혜와 감동이 있고 눈물이 있고 회복이 있구나. 느낄 수 있어야 되죠. 성령께서 역사하시는구나. 사람들이 와서 그것을 느껴야 되겠어요. 예배 안에 은혜가 있고 말씀과 찬양과 기도가 살아있는 것을 보아야 하지 않겠습니까? 정말 우리가 선수가 모였지만 지하에 우리가 예배를요 최선을 다해서 준비해야 된다고 봅니다. 우리가 성령으로 충만해 있어야 합니다. 예배에 집중해야 됩니다. 그때 성령이 우리 가운데서 휘몰아 다니면서 우리 가운데서 역사하시는 것입니다. 그런 예배가 되어 사람들이 와서 함께 은혜를 나누고 감동을 나누는 거죠. Third, they must see the believers worshiping together in the church. When we worship together, should there be conflicts here and there? Should there be jealousy and envy? Am I better than you? And you are worse than me? Never, never, never. The Bible says pride goes before destruction. We must be humble toward one another. We must in love all together. We must serve each other. 세 번째는요, 그들이 와서, 교회에 와서 예배드리는 성도들의 모습을 보아야 합니다. 우리가 함께 예배드리면서, 예배 공동체 안에서 이곳저곳에서 다툼이 일어날 수도 있습니다. 시기와 질투가 있을 수 있습니다. 내가 너보다 낫고 너는 나보다 못하다. 그런 마음 우리가 품을 수도 있습니다. 교만은 패망의 선봉이기 때문에 우리 항상 우리 자신을 살피고 더 겸손하고 서로 사랑하고 서로 섬기는 공동체가 되어야 할 줄로 믿습니다. 서로 겸손해야 됩니다. 수업이 다 끝나가니까 여러분 너무 몸을 꼬지 마시기를 부탁합니다. 아무도 안 꼬는 사실인 거죠. And we must always be joyful and happy. The Bible says, rejoice always. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. This does not mean smiling foolishly without reason. It is a true joy that comes from the presence of the Holy Spirit. Brothers and sisters, keep reading the Bible and keep praying continuously and deeply. Then people will come, see, be moved, receive grace, and bring others again. 마지막으로 우리 그리스도인들은 예배드린 자들은 늘 기뻐하고 행복한 모습이어야 할 줄로 믿습니다. 성경 말합니다. 항상 기뻐하고. 데살로니가전서 5장 16절. 이 말은 아무 생각 없이 희죽희죽 웃고 있으라는 것이 아닙니다. 정신이 모자란 사람이 희죽희죽 웃고 있는 그런 게 아니고 성령께서 나와 함께 하실 때 누리는 참된 기쁨이 있어야 되지 않겠습니까? 저는 늘 기쁩니다. 늘 기쁩니다. 여러분 성경 계속 집중해서 읽으시고 틈난 대로 무릎 꿇으시고 하다 보면 하나님 여기 먼저 우리를 사로잡으시고 기쁨과 행복을 선물로 주실 줄로 믿습니다. 순수한 기쁨입니다. 그래야 사람들이 와서 보고 감동받고 은혜 경험하고 또 다른 사람을 데려오게 되겠죠. In other words, when we invite people saying, come and see, whether it is English worship service or any other worship, it is essential that there is truly something to see and that the worship is filled with grace. 우리가 영어 예배는 어떤 종의 예배든 간에 와서 보세요라고 초대했을 때 그 안에 실제로 볼 것이 있고 느껴지는 것이 있고 은혜가 넘치는 예배가 되도록 우리가 예배를 항상 준비하고 하는 게 드리는 것이 중요합니다. So this Wangsimli Church has about 1,500 members, but it does not have an English worship service. In the future, maybe some members may come just out of a curiosity because it is an English worship service. They don't have any English service in their church. When they come, shouldn't they feel,
This is full of grace. That is very beneficial for my soul. This is really good, nice. If they think that there's nothing special here, it's just noise. Why they are crying out, making noise? That kind of thing must never happen. 이 왕십리 교회는 출석 성도가 1,500명의 엄청난 교회죠. 큰 교회인데요. 근데 영어 예배가 없어요, 이 교회는. 영어 예배 없어요. 그래서 앞으로 누군가는 한번 올 거예요. 뭐 지하에 한쪽 구석에서 뭐 영어 예배 드린다면서 하고 호기심으로는 한번 오지 않겠어요. 근데 왔을 때 들어가고 와서 앉아보고 어디가 있구나. 내 영혼이 유익하겠다. 너무 좋다. 이런 느낌을 받아야 하지 않겠습니까? 와봤는데 아무 별거 없네. 뭐 시끄럽게만 해. 이렇게 되면 안 되겠다. 우리가 기도하고 우리가 함께 이 예배를 만들어가야 되겠습니다. 주님께 함께 드리자고요. 찬양할 때는 온 영을 다 해서 찬양하며 은혜 받을 방법이죠. 기도할 때도 온 힘을 쥐어짜서 하나님께 받고 믿음을 가고 기도하고. 그리고 오늘 상당히 평상시보다 설교도 오래 했는데 불구하고 아무도 지겨워하는 표정이 없이 설교를 잘 경청해 주시고 또 반응도 좋으시고 오늘 하나님 은혜가 있습니다. 마지막 말씀 나누겠습니다. Therefore we must always invite the Holy Spirit into our hearts and into this home. No, rather we must open our souls wide toward God and follow the Holy Spirit who already dwells within us. Holy Spirit is dwelling in us, right? When we worship filled with the Holy Spirit, it is different. Anyone can feel that it is different. There is something different. When there is Holy Spirit filling of this hole, that there must be something different. People were seeking something different, not ordinary things. If there's no difference, a different atmosphere, a different touch, a different presence. 그럼 우리는 늘 성령을 우리 심령에 초대해야 하겠습니다. 성령 시대입니다. 성령을 심령에 초대하고 아니 우리 안에 이미 계시잖아요. 우리 안에 이미 계시는 성령님을 따라서 내용을 하나님께 드리자. 활짝 열어야 성령, 내 안에 계신 성령을 위축시키면 안 됩니다. 내가 이 쭈그러들어서 내 안에 계신 성령을 위축시키지 말고 내 몸을 활짝 펴서 안에 성령과 함께 공명을 일으키면서 찬양하고 기도하고 할렐루야. 내 성령이 활성화되고 안 되겠습니까? 명령을 주시고 우리가 성령 충만한 예배를 드릴 때 그 모습은 뭔가 다른 거예요. 누가 봐도 다른 느낌, 다른 감동, 다른 임재가 느껴질 줄로 믿습니다. Let's pray. 기도하겠습니다. Thank you, Heavenly Father. I just testify to you, Jesus Christ, the Savior. Only truth and way and the life is Jesus Christ. You said in John chapter 14, verse 6. Yes, we cannot find any truth other than Jesus. So we are seeking to know more about you, who you are, Jesus. By reading Bible, by praying, we can feel the presence of the Holy Spirit who is flowing around us and fill us up with His Spirit that we can feel, we can understand who the real Jesus is. Thank you, Lord. Let us give you the most sincere worship service every time we meet, once a week, one Sunday evening. So be glorified by our worship service to you. Thank you so much, Lord. Everything in Jesus' name we pray. Amen. Amen.